हेलो मित्रों, तमने खबर है कि टेट 1 माटे आपणे नवा अभ्यासक्रम मुजब विडियो बनाना चालू करी दीधा है। गई काले आपणे मित्रों बाल विकासनो आपणे पार्ट 1 अपलोड करी दीधो है, जेना अंदर 6 मुद्दा समझ्या हता। तो आज मित्रों आपणे बाल विकासना अंदर 7मा नंबरनो मुद्दो भणीशुं मित्रों, जे आ प्रमाणे छे। मित्रों तमे जुओ, जे मुद्दो छे मित्रों एरिक्सन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, फ्रोबेल पद्धति अने कोहलबर्ग सिद्धांत अने तेना शैक्षणिक फलितार्थ आपणे सारी रीते समजीशुं। मित्रों आ 7मा नंबरनो मुद्दो खबर है मित्रों बाल विकासना कुल 16 मुद्दा आपवामां आवेला छे, जेना अंदर 6 मुद्दा पार्ट 1 ना अंदर भण्या छे। आज फक्त आपणे 7मा नंबरनो मुद्दो भणीशुं मित्रों, जे खूब ज मोटो छे मित्रों, अने दरेक जे आ पद्धति अने सिद्धांतो भणाववाना छे एटला माटे बरोबर, जेना अंदर एरिक्सन, मोंटेसरी, फ्रोबेल अने कोहलबर्गनो सिद्धांत अने एना शैक्षणिक फलितार्थ आ 7मा नंबरनो मुद्दो छे मित्रों, जे सारी रीते डिटेल्सना अंदर भणीशुं। मित्रों आ जे छे मित्रों बहु मोटो कॉन्सेप्ट छे, जेना अंदरथी सारा एवा क्वेश्चन आवी शके छे मित्रों। अने बाकीना जे मुद्दाओ बाकी रह्या मित्रों ए मुद्दाओ आपणे बीजा पार्टना अंदर भणीशुं। तो आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। तो चलो मित्रों आजे आपणे बाल विकासना पार्ट 2 ना अंदर आपणे एरिक्सन, मोंटेसरी, फ्रोबेल अने कोहलबर्गनो सिद्धांत अने शैक्षणिक फलितार्थ जे 7मा नंबरनो टॉपिक छे, जे सारी रीते आपणे समजीए। तो मित्रों चालो जे 7मा नंबरनो मुद्दो आप्यो छे मित्रों एरिक्सन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, फ्रोबेल पद्धति अने कोहलबर्गनो सिद्धांत आ अने शैक्षणिक फलितार्थ आमनुं शुं रहेलुं छे मित्रों, ए आपणे सारी रीते समजीए। एना अंदर मित्रों सौथी पहेલું ज्ञानेन्द्रियोना विकास माटेनी मोंटेसरी पद्धति एना अंदर आपणे सारी रीते समजीए मित्रों। एटले सौप्रथम मित्रों आपणे मोंटेसरी पद्धति सारी रीते समजीए। जगत विशेनुं बधुं ज ज्ञान आपणे ज्ञानेन्द्रियो मार्फते मेळवीए छीए। जे अव्ययथी आपणे ज्ञान प्राप्त करीए छीए तेने ज्ञानेन्द्रिय कहे छे। तो ज्ञानेन्द्रियनी व्याख्या मित्रों याद करी देजो। जेम के अवाज विशेनुं ज्ञान कर्णेन्द्रिय द्वारा थाय छे। शरीरमां मुख्य 5 ज्ञानेन्द्रियो छे। तो आपणा शरीरना अंदर मित्रों कई कई 5 ज्ञानेन्द्रियो छे मित्रों, सारी रीते नीचे समजीए। शब्द अवाजनुं ज्ञान आपनारी इंद्रिय जे छे मित्रों कान छे, बरोबर आपणे सांभળી શકીએ છીએ। बीजा नंबरनुं स्पर्शनुं ज्ञान आपनारी इंद्रिय छे मित्रों त्वचा, जे आपणी चामड़ी छे, जेनाथी स्पर्शनो अनुभव थाय छे। तीजा नंबर छे मित्रों दर्शननी इंद्रिय, जे आंख, जे आपणे जोई શકીએ છીએ। चौथा नंबरना अंदर आपी छे मित्रों गंधनी इंद्रिय, जे नाक, जेनाथी आपणे सारी रीते सूंघी શકીએ છીએ। पांचमा नंबरना अंदर आपी छे मित्रों स्वाद रसनी इंद्रिय, जेने जीभ कहेवाय छे, बरोबर। तो आपणा शरीरना अंदर मित्रों 5 ज्ञानेन्द्रियो आवेली छे, कान, त्वचा, आंख, नाक अने जीभ। आ 5 ज्ञानेन्द्रियो द्वारा मित्रों आपणे केवो केवो अनुभव करीए छीए ए पण आपणे समजी गया। आ 5 ज्ञानेन्द्रियो द्वारा ज्ञान प्राप्ति थाय छे। नानपणथी ज विविध अनुभवों द्वारा तेनो विकास करवाथी बुद्धिनो विकास सारो थाय छे। मेडम मोंटेसरीनुं दृढ़पणे मानवुं छे के बुद्धिनो संपूर्ण विकास इंद्रियोना विकास पर ज अवलंबे छे। माणसना सर्वांग सुंदर विकास माटे इंद्रिय विकासनी परिपूर्णता आवश्यक है। माटे मोंटेसरी पद्धति में इंद्रिय शिक्षण पर खूब ज भार मूकवामां आवेलो छे। हवे आ मोंटेसरी पद्धति विषे आपणे विगते अभ्यास करीशुं। मोंटेसरी पद्धतिना मुख्य 3 तत्वोनी चर्चा करवामां आवी छे, बरोबर। मोंटेसरी शिक्षण पद्धतिना मुख्य 3 तत्वो आपणे समजीए मित्रों। अने आना अंदरथी मित्रों जे मुद्दा तमने कहूं छुं मित्रों के आ नोट करी लो, ए नोट करी लेवा, कारण के एना अंदरथी क्वेश्चन 100% आवशे। पहलू से मित्रों स्वाधीनता, बरोबर। जे मोंटेसरी पद्धतिना मुख्यत्वे 3 तत्वोनी चर्चा करवामां आवी छे, एना अंदर स्वाधीनता छे। साव नानुं बाळक खोराक अने अन्य क्रियाओमां तेनी माता के अन्य पर आधारित होय छे। धीमे धीमे ते जाते खातुं थाय छे, जाते चालता दौड़ता शीखे छे अने ते स्वाधीनता तरफ गति करे छे। 6 वर्षे बाळक पोताना मोटा भागना कार्यो जाते करी शके तेटલું स्वाधीन तेने बनावવું જોઈએ। आ माटे तेने प्रवृत्ति आपवी, तेने વધુ પડતા બંધનોથી मुक्त करवो જોઈએ। जेम बिनजरूरी काळजी વધુ લેવામાં આવે તેમ स्वाधीनता घटे છે। याद राखજો મિત્રો, બાળકોના અંદર આ બધી બિનજરૂરી કાળજી રાખવામાં આવે ને તો એના અંદર स्वाधीनता ઘટે છે। એની આપમેળે જે કરતું હોય ને મિત્રો એને કરવા દેવાનું, રોકટોક ક્યારેય ન કરવી જોઈએ। અને શક્તિ મર્યાદિત થાય છે। આપણે બાળકોને પોતાની મેળે ચાલતા, દોડતા, દાદરો ચડતા, ઉતરતા, कपड़ा पहरता, काढ़ता, नहाता, चोख्खुं बोलता, पोतानी जरूरियातो स्पष्ट रीते जाहेर करता शीखववामां मदद करवी जोईए नहीं। 3 થી 6 वर्षनी उंमरमां स्वाधीनतानी केळवणी आपवी आवश्यक छे, बरोबर। तो आ बधी बाबतोना अंदर आपणे बाळकने क्यारे मदद ना करवी जोईए। एनी जाते जे करीने शीखे छे ने मित्रों ए बाळकना अंदर सौथी सारामां सारो विकास थाय छे।
બીજા નંબરનું તત્વ આપી છે મિત્રો નિયમન, બરોબર। આજે કેળવણીના ક્ષેત્રે નિયમન માટે ખૂબ પ્રયત્નો થાય છે, પરંતુ નિયમન જેમાંથી ઊભું થઈ શકે છે તેવી સ્વયંસ્ફુરિત ક્રિયાશક્તિનો વિકાસ થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવા દેવામાં આવતી નથી। તોફાનના નામે તેને ગુગળાવી દેવામાં આવે છે। નિયમન એટલે સ્વાર્થપણે જ્યારે બાળકને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરવાની સ્વતંત્રતા મળે છે ત્યારે નિયમન આપોઆપ વિકસતું જોવા મળે છે। આપણે નિયમન ખાતર બાળકોને પ્રવૃત્તિ આપીએ તેના કરતાં પોતાની પસંદગીની પ્રવૃત્તિ કરી બાળક જાતે નિયમન મેળવે તે સાચો સિદ્ધાંત છે, તેમ મોન્ટેસરી માનતા હતા। તો મોન્ટેસરી એવું માને છે મિત્રો કે બાળકને કોઈ પણ કાર્યના અંદર આપણી સલાહની જરૂર નથી, એની આપમેળે જે શીખે છે એ સારામાં સારું એ શિક્ષણ મેળવે છે, બરોબર। ત્રીજું તત્વ આપ્યું છે મિત્રો સ્વતંત્રતા। વિકસતા બાળકને સ્વાતંત્ર્ય મળવું ખૂબ જ જરૂરી છે। સ્વતંત્રતા એટલે પોતામાં રસની પ્રવૃત્તિઓ કરવા બાળક મુક્ત હોય છે। પોતાનું તંત્ર બાળક જાતે જ ચલાવે, તેના પર કોઈ બંધન બદલવામાં ન આવે અને વિકસિત બનવાની પૂરી તક આપવામાં આવે। બાળકોનો કુદરતી સ્વભાવ જ સ્વતંત્ર થવાનો હોય છે, એટલે જાતે ખાવા, ચાલવા અને દોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે। સ્વતંત્રતા આપવાથી જ બાળકની વિશિષ્ટ શક્તિઓ, તેને પડતી મુશ્કેલીઓ, તેનો રસ, રુચિ વગેરે જાણી શકાય છે અને તે અનુસાર વિકાસનો માર્ગ કંડારી શકાય છે। શિક્ષણમાં જો ખરું સ્વતંત્ર આવે તો શિક્ષા, ઇનામ, હરીફાઈની પ્રથાનો પણ અંત આવે અને બાળ સ્વયંસ્ફુરણાથી સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ કરતું સ્વાધીનતાને માર્ગે જાય છે અને આપોઆપ સાચું નિયમન પ્રગટ કરે છે। મેડમ મોન્ટેસરી ઇન્દ્રિય શિક્ષણ માટે કેટલાક સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો હતો। આ સાધનોની વિશેષતા નીચે પ્રમાણે છે। એક છે મિત્રો સાધનો આકર્ષક છે, સાધનો મજબૂત અને ટકાઉ છે, સાધનો સ્વયંભૂ સુધારક છે, સાધનો ક્રિયાત્મક છે, સાધનોમાં ક્રમે સહેલા તરફથી અઘરા તરફ જવાય છે, સાધનોમાં એકાકીકરણનું તત્વ રચાયેલું છે। એક સાધન વડે એક સમય એક જ ઇન્દ્રિયનું શિક્ષણ એટલે કે એકીકરણ, બરોબર। એની વ્યાખ્યા આપી છે। બાળકો સહેલાઈથી હેરફેર કરી શકે તેવા સાધનો છે। તો આ સાધનોનો પ્રબોધક છે, માનસિક વિકાસનો પ્રેરનાર, બરોબર। તો જે અમુક આ મોન્ટેસરી શિક્ષણના અંદર કેટલાક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, બરોબર। એ સાધનો કેવા છે, એની ગુણવત્તા કેવી છે, બરોબર, અને એના વિશે મિત્રો આ માહિતી આપેલી છે। આના અંદરથી ક્વેશ્ચન બની શકે છે। હવે નીચે આપી છે મિત્રો ઇન્દ્રિય શિક્ષણના સાધનો કયા કયા છે। તો ઇન્દ્રિય શિક્ષણના સાધનો મિત્રો ઇન્દ્રિયણમાં 3 તબક્કાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, જેના અંદર મિત્રો ગુલાબી મિનારો આપેલો છે, પહોળી સીડી, લાંબી સીડી, ટોપકા વગરની દટ્ટા પેટી, બરોબર, આ બધું આપેલું છે। રંગ આપેલા છે મિત્રો મૂળ રંગની તકતી, મિશ્ર રંગની તકતી અને છવાયા રંગની તકતી। આકાર આપેલા છે મિત્રો ભૌમિતિક આકારની પેટી પણ આપેલી છે, બરોબર। નીચે આપી છે મિત્રો સ્પર્શેન્દ્રિયના સાધનો। સ્પર્શના પાટિયા આપે છે, સ્પર્શની તકતી આપેલી છે, સ્પર્શના રૂમાલ આપેલા છે, વજનની તકતી આપેલી છે, ચલ સ્પર્શ આપેલું છે, શીત ઉષ્ણ પારખવાનું સાધન આપેલું છે અને કર્ણેન્દ્રિયનું સાધન આપેલું છે મિત્રો અવાજની ડબ્બી આપેલી છે। પછી ઘ્રાણેન્દ્રિયનું સાધન આપેલું છે, ગંધની ડબ્બી અથવા પોટલી આપેલી છે। પછી સ્વાદેન્દ્રિયનું સાધન આપેલું છે મિત્રો ગળ્યો, ખારો, તુરો, કડવો, એ 5 મુખ્ય સ્વાદ માટેનું સાધન આપેલું છે। તો મિત્રો જો આ બધા સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે, બરોબર, અને સાધનોના અંદર કઈ બાબત આપેલી છે મિત્રો, એ જે 5 ઇન્દ્રિયોને કઈ રીતે વિકસિત કરી શકાય છે, આ બાબતનું જ્ઞાન આના અંદર આપવામાં આવેલું છે। આ મોન્ટેસરી પદ્ધતિ એ બાળક કેળવણીનું એક શાસ્ત્ર છે, તેમાં સિદ્ધાંતો અને તે અનુસાર સાધનો પણ છે, સાધનના ઉપયોગને ચોક્કસ રીત પણ છે, આજે પણ તે પ્રસ્તુત છે। અલબત્ત તેનો સિદ્ધાંત, વિચાર અને સાધન ઉપયોગ માટે તાલીમ લેવી શકાય છે। બાળકોના શારીરિક અને માનસિક વિકાસને પ્રેરિત આ ઉત્તમ પદ્ધતિ જગ વિખ્યાત છે। તો જો મિત્રો આ મોન્ટેસરી પદ્ધતિના અંદરથી આટલી બાબત તમારે યાદ રાખવાની રહેશે। બીજા નંબરના અંદર આપેલું છે મિત્રો ફ્રોબેલ, જે તમારે આ મુદ્દો આપેલો છે મિત્રો નવા અભ્યાસક્રમના અંદર। ફ્રોબેલે મિત્રો કિન્ડર ગાર્ટન પદ્ધતિ આપી છે, બરોબર, કિન્ડર ગાર્ટન, બરોબર। તો ફ્રોબેલની શિક્ષણ પદ્ધતિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત સર્જનાત્મકતા, સ્વયં પ્રવૃત્તિ દ્વારા બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ છે। બાળકોની પ્રવૃત્તિ દેખતી રીતે હેતુ રહિત હોવા છતાં પ્રવૃત્તિ થતાં બાળકનું તંત્ર ગતિશીલ બને છે અને તે ઉપયોગમાં આવે છે અને ઉપયોગિતાના નિરાંતરણમાં રહેવાથી તેનો વિકાસ થાય છે। પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તેની સફળતા, નિષ્ફળતા, તેની શક્તિ, અશક્તિનો તેનો ભાન થાય છે। પ્રવૃત્તિઓ આપમેળે થઈ શકતી નથી, પરંતુ પ્રવૃત્તિઓની દોરવણી મન દ્વારા થતી હોવાથી તેનો માનસિક વિકાસ પણ થાય છે
અને એમ કરતાં પોતાની પ્રવૃત્તિઓ પર પોતાનો અંકુશ સ્થાપિત થતો જાય છે. સ્વયં પ્રવૃત્તિ દ્વારા એક રીતે બાળક પોતાનું ઘડતર કરે છે, જ્ઞાન શક્તિ મેળવે છે, આત્મસાત કરે છે અને આવી જ રીતે સ્વયંપૂર્તિ દ્વારા આત્મસાત કરેલું જ્ઞાન સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં પરિણામ ઉપરથી જે જ્ઞાન શિક્ષણ સંપાદન કરેલ છે તેનું કંઈક આપણને દર્શન થાય છે. વિકાસનું દર્શન જેમ આપણા આનંદ ઉત્સાહ પ્રગટે તેમ બાળકમાં પણ તે આનંદ પ્રગટાવે છે અને શ્રદ્ધા વિકાસ જન્માવે છે ને તેમ થતાં તેનું વ્યક્તિત્વ વધુ સાકાર બને છે. તો કિન્ડરગાર્ટન જે પદ્ધતિ જે છે મિત્રો આપણે કેજી કહીએ છીએ બરોબર, એ આ પદ્ધતિ લાવનાર વ્યક્તિ હતા ફ્રેડરિક ફ્રોબેલ હતા. તો એને મિત્રો બાળકના અંદર કઈ રીતે શિક્ષણ આપવું, કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરાવવી, આ બધી બાબતો અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ ઉપર મિત્રો સૌથી વધારે ભાર આપ્યું છે આ ફ્રોબેલે બરોબર. તો આવી બધી બાબતો મિત્રો આનંદથી પૂછાઈ શકે છે. હવે નીચે આપી છે મિત્રો ફ્રોબેલની બક્ષિસ. ફ્રોબેલના શૈક્ષણિક સાધનો ફ્રોબેલની બક્ષિસ કહે છે. ખરેખર આ શૈક્ષણિક સાધનો બાળકો માટે એક અમૂલ્ય ભેટ સમાન છે. કિન્ડરગાર્ટન કેજી શાળા જગત સમક્ષ મૂકી ફ્રોબેલ ખરા અર્થમાં બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટેનો માર્ગ ખોલી રહ્યા હતા. અને આ ફ્રોબેલે મિત્રો આ કિન્ડરગાર્ટન જે કેજીની મિત્રો ભેટ છે આ શિક્ષણ જગતના અંદર આપી છે ને એ સૌથી મોટામાં મોટી ભેટ છે. આ ફ્રોબેલે મિત્રો જે બક્ષિસો આપી છે ને એનું સ્વરૂપ આપણે સારી રીતે સમજીએ. આનંદથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. એક છે મિત્રો ઊનના રંગીન 6 દડા બરોબર, યાદ રાખજો ઊનના રંગીન 6 દડા. આમાં ઊનના રંગીન 6 દડા હોય છે અને તેમાં 3 મૂળ રંગના છે અને બીજા 3 મૂળ રંગના મિશ્રણમાંથી બનતા રંગોના છે. બીજા નંબરનું આપ્યું છે મિત્રો ગોળ ધન અને નળાકારની પેટી. યાદ રાખજો મિત્રો ગોળ ધન અને નળાકારની પેટી, જેમાં એક ગોળ અને એક ધન અને એક નળાકાર ધન હોય છે. આ રમતમાં તેને જે દર્શન થાય છે તે ઉપરથી ગોળા અસ્થિર છે અને ધન સ્થિતિએ છે, તો એવું જ્ઞાન થાય છે બરોબર. તો જો આ જે પદ્ધતિઓ જે બક્ષિસના સ્વરૂપે આપ્યા છે ને એ બાળકના અંદર કેવો વિકાસ કરી શકે છે ને એ બાબતનું આના અંદર ઉલ્લેખન કરવામાં આવેલો છે. ત્રીજા નંબરના અંદર આપી છે મિત્રો મોટા ધન અને તેના ભાગ. તો એક મોટા ધનના 8 સરખા ભાગો કરેલા છે. આમાં સમગ્ર અને અંશના સંબંધો અને તેમની સાથેના પરસ્પર સંબંધોનો બાળકનો ખ્યાલ આપે છે. આ ઉપરાંત ચોથા નંબરના અંદર આપેલું છે મિત્રો મોટા ધન અને તેના લંબચોરસ ભાગ. પાછળના અંદર આપેલું છે મિત્રો મોટા ધન તથા ઘનાકાર અને ત્રિકોણાકાર ભાગ. 6 ના અંદર આપી છે મિત્રો મોટા ધન અને તેના લંબચોરસ ભાગ. 7 ના અંદર આપી છે મિત્રો ક્ષેત્રાકારની પેટી. 8મા ના અંદર આપી છે મિત્રો સળીની પેટી અને 9મા નંબરના અંદર આપી છે મિત્રો વર્તુળ અને અર્ધવર્તુળકાર રંગીન પેટી આપેલી છે. બહારથી રમત દેખાતી આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા બાળકો પોતાના અંતર્મનનું દર્શન કરાવે છે. આ બક્ષિસો દ્વારા બાળકો જુદી જુદી ભૌમિતિક રચનાઓ તૈયાર કરે અને જે જ્ઞાન બાળકોને મળતું તે ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વ્યવહારમાં ઉતરતું બરોબર. તો જે બક્ષિસો આપી છે ને એના દ્વારા કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે બરોબર, અને બાળકના અંદર વ્યવહારિક જ્ઞાન કઈ રીતે આવે છે એ બાબતનો આના અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. એક છેલ્લો મુદ્દો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે ફ્રોબેલની હસ્ત ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ હતી. તો માટીકામ, ઘડીકામ, કાતરકામ, રંગકામ, સાદડી ગૂંથવી, સીવણકામ, મીણની રચનાઓ, ચિત્રકામ. આમ ફ્રોબેલે ગીતો, વાર્તાઓ, પ્રવૃત્તિઓ આપીને બાળકમાં જીવનને આનંદ ઉત્સાહથી ભર્યું હતું. તો આ જે બધી છે ને મિત્રો એ ફ્રોબેલની હસ્ત ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિઓ છે બરોબર. આનંદથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે તે કઈ કઈ પદ્ધતિઓ છે બરોબર. તો આ જે આખી હતી મિત્રો એ ફ્રોબેલની પદ્ધતિ હતી. હવે ત્રીજા નંબરનો મહત્વનો સિદ્ધાંત આપણે સમજીએ મિત્રો મનોસામાજિક સિદ્ધાંત, જે એરિક્સનનો સિદ્ધાંત કહેવાય છે બરોબર. આજે આપણે ભણ્યા મિત્રો મોન્ટેસરી, ફ્રોબેલ અને એરિક્સન. આ ત્રણે સિદ્ધાંત જે છે ને મિત્રો આ ડીએલએડ જે પુસ્તક જે છે મિત્રો જે સરકારી પુસ્તક છે એના અંદરથી ભણાવવામાં આવે છે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે મનોસામાજિકનો વિકાસનો એરિક્સનનો સિદ્ધાંત આપણે સમજીએ. મનોવૈજ્ઞાનિકોએ મનુષ્યના વિકાસની પ્રક્રિયાને વિભિન્ન અવસ્થાઓ, તબક્કાઓ કે સોપાનમાં વહેંચીને તેને સમજવાના સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. આવા સિદ્ધાંતને વિકાસની અવસ્થાના સિદ્ધાંતો કહેવાય છે. એરિક્સનનો સિદ્ધાંત મનુષ્યના વ્યક્તિત્વના વિકાસની વિવિધ અવસ્થાઓ સમજાવે છે. તે વ્યક્તિના
મનોવૈજ્ઞાનિક સામાજિક વિકાસની સમજૂતી આપે છે, બરાબર. તો જુઓ મિત્રો, આ જે એરિક્સનનો જે સિદ્ધાંત છે ને મિત્રો, એ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વના વિકાસની વિવિધ અવસ્થાઓ સમજાવે છે અને આ વ્યક્તિત્વના મનોવૈજ્ઞાનિક અને સામાજિક વિકાસની સમજૂતી આપતો હોય છે. એરિક્સન જણાવે છે કે દરેક અવસ્થા એ વ્યક્તિ વિકાસાત્મક કટોકટી કળાનો સામનો કરે છે. આ દરેક કટોકટી કળા દરમિયાન હકારાત્મક વિકલ્પ અને મૂળગત રીતે બિનસ્વાસ્થ્યપ્રદ વિકલ્પો વચ્ચે સંઘર્ષ ઉદ્ભવે છે. વ્યક્તિ કઈ રીતે આ કટોકટી કાળને ઉકેલે છે તે પ્રમાણે તેની અસર વ્યક્તિની સ્વપ્રતિમા ઉપર અને સમાજ પ્રત્યેના દૃષ્ટિબિંદુ ઉપર થાય છે. આ અસર કાયમી માટેની હોય છે. એરિક્સનના મતે મનોસામાજિક વિકાસની અવસ્થાઓના આ પ્રમાણો આપેલા છે, જુઓ, જે પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે. અને એરિક્સનના અંદરથી મિત્રો જે મુદ્દાઓ આપ્યા છે એને નોટ કરજો મિત્રો, જેના અંદરથી ઘણી બધી બાબતો આના અંદરથી પ્રશ્નોના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે નીચે આપણે સમજીએ મિત્રો, એરિક્સનના મતે મનોસામાજિક વિકાસની અવસ્થાના આ પ્રમાણો આપેલા છે. વિશ્વાસ અને અવિશ્વાસ, સ્વાયત્તતા અને શરમ, પહેલ કરવી અને અપરાધ ભાવ, પરિશ્રમ અને લઘુતા, ઓળખ, ભૂમિકા અને મૂંઝવણ, આ પણ આપેલું છે. ગાઢ સંબંધ અને વિખૂટાપણું, સર્જકતા અને સ્થગિતતા, પરિપૂર્ણતા અને નિરાશા, આ બધી જે અવસ્થાઓ આપી છે મિત્રો, એનો ટૂંકના અંતર આપણે પરિચય સારી રીતે મેળવીએ. એક આપી છે મિત્રો વિશ્વાસ વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ, બરોબર. જન્મથી લઈને મિત્રો 12 થી 18 માસ સુધીની હોય છે. શિશુ પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન ખોરાક, કપડાં પહેરવા, બહાર જવું વગેરે બાબતમાં બીજા પર આધારિત હોય છે. માતા પિતા તેને ઝુલાવે છે, તેની સાથે વાતો કરે છે, રમે છે અને આંતરક્રિયા તેના આગળના જીવનમાં વલણોને નક્કી કરે છે. જો શિશુની શારીરિક અને સાંવેગિક જરૂરિયાતો સંતોષાય તો તે પોતાના પર્યાવરણ પર વિશ્વાસ મૂકતા શીખે છે. જો ન સંતોષાય તો તેની આસપાસ લોકો અને વસ્તુઓ ઉપર અવિશ્વાસ ઊભો થાય છે અને ભયભીત બને છે. બીજી આપેલી છે મિત્રો સ્વાયત્તતા વિરુદ્ધ શરમ, બરોબર. સ્વાયત્તતા વિરુદ્ધ શરમ, જે 18 માસથી લઈને 3 વર્ષ સુધી હોય છે. બીજા અને ત્રીજા વર્ષ દરમિયાન જ્યારે બાળક ચાલતા બોલતા શીખે છે અને પોતાની જાતે કામ કરે ત્યારે માતા પિતા તરફથી મળતું પ્રોત્સાહન અને શિસ્ત પાલનના આગ્રહમાં સાતત્ય બાળકમાં સ્વાયત્તતા અને સ્વતંત્રતા વિકસાવવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ જ્યારે માતા પિતા વધુ પડતું રક્ષણ આપનાર, શિસ્ત પાલનના આગ્રહમાં સ્વાયત્તતા દર્શાવનાર કે ઓછી સ્વીકૃતિ આપનાર હોય ત્યારે બાળક શંકાશીલ બને છે અને પોતાના માટે શરમ અનુભવે છે. ત્રીજા નંબરનો આપણે મિત્રો સમજીએ પહેલ કરવી વિરુદ્ધ અપરાધ ભાવ, જે 3 વર્ષથી લઈને 6 વર્ષ સુધી હોય છે. આ સમયગાળામાં બાળક અજાણી જગ્યાએ શોધવી, નવા લોકોને જાણવા, રખડવું વગેરે માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મા બાપ તરફથી આ શોધને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે તો તેના પહેલ કરવાની વૃત્તિ વિકાસ પામે છે, પરંતુ માતા પિતા તેને તેમાં અવરોધ કરે તો બાળક જ્યારે સ્વતંત્રતા કામ કરવાના પ્રયત્ન કરે ત્યારે અપરાધ ભાવ અનુભવે છે. હવે ત્રીજા નંબરના અંદર આપ્યું છે મિત્રો પરિશ્રમ વિરુદ્ધ લઘુતા, બરોબર, જે 6 વર્ષથી લઈને 12 વર્ષ સુધીના અંદર હોય છે. બાળકો 6 થી 12 વર્ષ સુધીમાં પોતાની જાતે વસ્તુઓ કે ઘટનાઓ સાથે કામ કરતા શીખી જાય છે. જો તેને પ્રોત્સાહન મળે તો બાળક પરિશ્રમની કે ઉદ્યમની ભાવના વિકસે છે. આ સમસ્યા ઉકેલવામાં અને કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આનંદ અનુભવે છે. બુદ્ધિપૂર્ણ ઉદ્દીપકો શોધે છે. જો તેમ ન થાય તો લઘુગ્રંથિ નિષ્ફળતા અને બિનકાર્યક્ષમતા વિકસે છે બાળકના અંદર, બરોબર. તો જે આ મુદ્દાઓ આપ્યા છે મિત્રો, અમુક જે એજ આપેલી છે, બરોબર. આ જે તબક્કાઓ જે છે ને મિત્રો, કઈ અસર કરે છે. હવે નીચેનો એક મુદ્દા આપેલો છે મિત્રો, જે તબક્કો આપેલો છે, બરોબર. ઓળખ વિરુદ્ધ ભૂમિકા મૂંઝવણ, બરોબર. તરુણ અવસ્થા જે 12 થી 18 વર્ષ સુધી હોય છે. 12 થી 18 વર્ષના સમયગાળા જાતીયતા પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરે છે અને તરુણ પોતાની જાતને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેણે પૂર્વ કરેલા અનુભવોની અહમની ઓળખ માટે સુગ્રથિત કરવા પડે છે. જો તે પોતાની એક ઓળખ તમામ ભૂમિકાઓની સુગ્રથિત ન કરી શકે તો પોતે ભજવવાની ભિન્ન ભૂમિકાઓ વચ્ચે ગૂંચવણ અનુભવે છે. નીચે આપ્યું છે મિત્રો, જો ગાઢ સંબંધ વિરુદ્ધ વિખૂટાપણું, બરોબર, જે પૂર્વ પુખ્ત અવસ્થાના અંદર આવે છે, બરોબર. જે વ્યક્તિ નજીકના સંબંધની લાગણી પ્રાપ્ત કરી શકે તો અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે નજીકના સંબંધો કેળવી શકે અને બીજા સાથે વિનિયોગ કરી શકે. જો તેના નિષ્ફળતા મળે તો વ્યક્તિ એકલવાદી બને છે. પોતાનું કોઈ નથી
કે જેના પર તે આધાર રાખી શકે તેવી ભાવના વિકસે છે, બરાબર. તો આ જે મુદ્દાઓ આપ્યા છે મિત્રો વિસ્તૃતના અંદર સમજાવવામાં આવેલા છે, બરાબર, કે જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે ગાઢ સંબંધ અને વિરુદ્ધ વિખૂટાપણોથી શું થાય છે બાળકના અંદર, વિકાસ શું આવે છે. તો આ બધી બાબતો આના અંદર સમજાવેલી છે. નીચે એક મુદ્દો આપેલો છે મિત્રો, જો સર્જકતા વિરુદ્ધ સ્થગિતતા, સ્વકેન્દ્રિતતા, જે મધ્યપુખ્ત અવસ્થાના અંદર આવે ને ત્યારે થાય છે. મધ્ય વયે વ્યક્તિને સમાજ પ્રત્યેનું દ્રષ્ટિબિંદુ સ્થિર થતું હોય છે. અન્ય માટેની પોતાની જવાબદારી સ્વીકારનાર ઉત્પાદક અને સુખી બને છે. તેમાં નિષ્ફળ જનાર સ્વકેન્દ્રિત બને છે. નીચે આપેલું છે મિત્રો, પરિપૂર્ણતા વિરુદ્ધ નિરાશા, જે ઉત્તર પુખ્ત અવસ્થાના અંદર મળે છે. વ્યક્તિનું જીવન જે સંતોષપ્રદ હોય અને પોતાની તથા અન્ય સાથે એકાત્મકતાની લાગણી પ્રાપ્ત કરી હોય તેની વૃદ્ધાવસ્થા આનંદપૂર્ણ પસાર થાય, પરંતુ જો તેને અનુભવ કે તેનું જીવન નિષ્ફળતાઓથી ભરેલું છે તો નિરાશા અનુભવે છે. તો આ જે મુદ્દાઓ હતા મિત્રો જે એરિક્સને આપ્યા હતા એને સારી રીતે આપણે સમજ્યા મિત્રો, કે બાળકની કઈ અવસ્થાના અંદર કઈ મુશ્કેલીઓ પડે તો એને આવા વિકાસો થતા હોય છે, બરાબર. તો આ બધી બાબત આપણે સમજવાની રહેશે. શિક્ષકો બાળકોમાં પરિશ્રમનું વલણ કેળવવા માટે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખે તો આ ઉંમરના બાળકોમાં મનોસામાજિક વિકાસ હકારાત્મક દિશામાં જોવા મળે છે, બરાબર. તો જુઓ મિત્રો, બાળકોને સારો વિકાસ કરવા માટે આપણે કઈ બાબતનો આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એ અહીંયા આપેલી છે. તો બાળકને વાસ્તવિક ધ્યેય નક્કી કરવાની અને તે દિશામાં કામ કરવાની તક આપો. દાખલા તરીકે નાના સ્વાધ્યાયો શરૂ કરો, ત્યારબાદ લાંબા સ્વાધ્યાયો આપો. પ્રગતિ ચકાસવા માટે મુદ્દાઓ, માપદંડો નક્કી કરે તેમના વિકાસનું અવલોકન કરો. વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક યોગ્ય ધ્યેયો નક્કી કરતા શીખવો, બરાબર. તો જો મિત્રો આ બધા જે સિદ્ધાંતો આપેલા છે ને, મોન્ટેસરી સિદ્ધાંત, ફ્રોબેલ સિદ્ધાંત, એરિક્સન સિદ્ધાંત, એના અંદર શૈક્ષણિક ફલિતાર્થ શું છે મિત્રો એ આ બાબત સમજાવવામાં આવેલી છે, બરાબર. તો શિક્ષણના અંદર કઈ રીતે ઉપયોગ કરો કે જેથી કરીને બાળકનો સારી રીતે વિકાસ થાય, આ બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખજો મિત્રો. ધ્યેય લખી નાખો અને વિદ્યાર્થીઓને તેમના ધ્યેયની દિશામાં પ્રગતિની નોંધ રાખવાનું કહો. વિદ્યાર્થીઓએ તેઓની સ્વતંત્ર જવાબદારીઓને દર્શાવવાની તક આપો. દાખલા તરીકે સાહિત્ય એકઠું કરવું અને વિતરિત કરવું, કમ્પ્યુટર લેબની સંભાળ રાખવી, વિદ્યાર્થીઓના અન્ય શિક્ષકો દ્વારા અપાયેલા ગૃહ કાર્યને ગ્રેડ આપવા, પરત આવેલા ફોર્મ્સનો રેકોર્ડ રાખવો વગેરે જેવા કાર્યો સોંપવા જોઈએ. તો શિક્ષકે મિત્રો કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ બાળકના વિકાસના અંદર, શિક્ષણ કાર્ય કેવું આપવું, એને ફરજો કઈ શીખવાડવી, જવાબદારીઓ કેવી આપવી જોઈએ કે જેના લીધે બાળકના અંદર આ બધા વિકાસો ઉદ્ભવતા હોય છે. આ બાબત આના અંદર આપવામાં આવેલો છે. 3 પદ્ધતિ આપણે જે જોઈએ મિત્રો, ફ્રોબેલ, મોન્ટેસરી અને એરિક્સન, જેના અંદર શૈક્ષણિક ફલિતાર્થ આપવાનું હોય છે મિત્રો. તો શિક્ષણના અંદર આપણે કઈ રીતે આ મનોવિજ્ઞાન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ એ આ બાબત સૂચવે છે. હતોત્સાહ થતા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરો. દાખલા તરીકે વ્યક્તિગત ચાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરો જે વિદ્યાર્થીઓના વિકાસને દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે આગળના જ કાર્યના નમૂના સાચવો જેથી તેઓ પોતાના વિકાસને જોઈ શકે. ખૂબ જ સુધારો પામેલા, ખૂબ જ મદદરૂપ, ખૂબ જ સખત કાર્ય કરનારાઓ માટે એવોર્ડ રાખો. શિક્ષક દ્વારા લખાયેલ આ પ્રકારના પગલાં ઉત્તર બાલ્યાવસ્થામાં રહેલ બાળકોના યોગ્ય મનોસામાજિક વિકાસમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખે શિક્ષક તો સારી રીતે બાળકના અંદર મનોસામાજિક વિકાસ થઈ શકે છે, બરોબર. હવે મહત્વનો મિત્રો આ સિદ્ધાંત છે મિત્રો, જોઈ લો. આના અંદરથી પ્રશ્નો આવે છે કે મનોસામાજિક સિદ્ધાંત, એરિક્સનનો સિદ્ધાંત જે છે એ શૈક્ષણિક ફલિતાર્થ, બરોબર, યાદ રાખી લેજો. શૈક્ષણિક ફલિતાર્થ શું છે આના અંદર? તો વર્ગ શિક્ષણ દરમિયાન શાળામાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓના સંપર્કમાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓના વ્યક્તિત્વ વિકાસ ઉપર શિક્ષકનું વર્તન અને વિદ્યાર્થી સાથે શિક્ષકનો સંબંધ અસર કરે છે. આમ શિક્ષક વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં યોગ્ય ફાળો આપી શકે તે માટે એરિક્સનના સિદ્ધાંતમાંથી મળેલા જ્ઞાનનો સમજપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકે. એરિક્સનના સિદ્ધાંતના શૈક્ષણિક ફલિતાર્થોના આ પ્રમાણે છે, બરોબર. તો એરિક્સનના વ્યક્તિત્વના વિકાસના મનોસામાજિક સિદ્ધાંત અનુસાર વ્યક્તિત્વ વિકાસની જુદી જુદી અવસ્થાઓમાં કટોકટી ઉકેલવાની હોય છે. તેથી શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓની વિભિન્ન અવસ્થામાં તેમની સાથે વિવેકપૂર્વક ભિન્નતા પ્રકારનું વર્તન અને સંબંધ દાખવા જોઈએ. પૂર્વ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકે બાળકમાં સ્વાયત્તતાની ભાવનાના વિકાસ માટે તેને મુક્ત રમતગમત માટેની પુષ્કળ તક આપવી જોઈએ અને બાળક જુદી જુદી બાબતો અજમાવે, ચકાસે, પ્રયોગ કરે અને તેનો પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. બાળક શંકા ન અનુભવે તે માટે માર્ગદર્શન પણ આપવું અને તેના અસ્વીકાર્ય વર્તન માટે તે શરમ અનુભવે તેવી પરિસ્થિતિ પણ ટાળવી.
બાળકો સિદ્ધિનો અનુભવ કરે અને ઉત્સાહથી અપ્રતિકર પ્રશ્નો પૂછે ત્યારે તેઓને અપરાધ ભાવોનો અનુભવ ન થાય તેવું થાય તે જોવું જોઈએ. પ્રાથમિક શાળાના બાળકો સમક્ષ એવા કાર્યો રજૂ કરવા જોઈએ કે જે કાર્યો તેઓ સફળતાપૂર્વક કરી શકે. આના પરિણામે વિદ્યાર્થીઓ ઉદ્યોગ કે ઉદ્યમનો અનુભવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સફળતા વિશે જાણે તે મહત્વનું છે. શિક્ષકો તુલનાને બદલે સહકારને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓને પોતાની સિદ્ધિઓની સ્પર્ધા કરે તે જોવું. આમ કરવાથી લઘુતાનો અનુભવ ટાળી શકાય. ઈર્ષ્યા અનુભવતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વર્તન વિશે સંતોષ અનુભવે તેમાં સહાય કરવી જોઈએ. આમ એરિક્સનના સિદ્ધાંતો સમજપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી અધ્યાપન પ્રક્રિયા વધુ અસરકારક બનાવી શકાય છે. તો એરિક્સનનો જે આ સિદ્ધાંત છે મિત્રો એ શિક્ષણના અંદર કઈ રીતે ફલિતાર્થ છે મિત્રો એ બાબત આના અંદર સમજાવી છે. તો આ વિડીયો મિત્રો તમને કેવો લાગે છે એ કોમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે લાસ્ટમાં નંબરનો જે છે મિત્રો જે કોહલબર્ગનો જે સિદ્ધાંત છે આપણે સારી રીતે સમજીએ મિત્રો. અને આ જે ચારે ચાર જે સિદ્ધાંત છે મિત્રો એરિક્સન સિદ્ધાંત, મોન્ટેસરી સિદ્ધાંત, ફ્રોબેલની પદ્ધતિ, પછી કોહલબર્ગ સિદ્ધાંત, બરોબર. તો આ બધા જે છે ખૂબ જ મહત્વના છે જે તમારે પરીક્ષાના અંદર 15 ગુણના અંદર પૂછાઈ શકે છે. અને આ જે છે ને મિત્રો એ તમારા બાળ વિકાસમાં 7મા નંબરનો મુદ્દો છે, બરોબર. આજે ખાલી 7મા નંબરનો મુદ્દો ભણીશું મિત્રો. બહુ મોટો બ્રોડ મુદ્દો છે એટલા માટે એક લેક્ચરના અંદર જ ભણાવવું પડશે, બરોબર. અને બીજું ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો. આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દેજો. ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરવામાં આવે છે અને ટેટ 1 માટે જે મહત્ત્વના વિડીયો બનાવે છે એની લિંક પણ એના અંદર મૂકવામાં આવે છે કે જેથી કરીને તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે. એટલા માટે એને જોઈન કરી દેજો. અને હા, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આપણું પેજ બનાવી છે મિત્રો ટીચિંગ અજય કરીને, કે જેના અંદર આપણે સ્ટેટિક જીકેની રીલ્સ બનાવી છે. બધી રીલ્સ તમે જોજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મિત્રો. એના અંદર હું મિત્રો જે આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ પણ અપલોડ કરતો હોઉં છું. એટલે ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ બંનેની લિંક આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દે. ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના મિત્રો એજ્યુકેશન અપડેટ માટે તમને ઘણો બધો ફાયદો અપાવશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે બાળ વિકાસના જે 7મા નંબરનો ટોપિક છે જેના અંદર અગાઉ આપણે આ બાબતો સમજી ગયા. એરિક્સનનો સિદ્ધાંત સમજ્યા, મોન્ટેસરીનો સિદ્ધાંત સમજી ગયા, ફ્રોબેલની પદ્ધતિ આપણે સમજ્યા મિત્રો. હાલ આપણે હવે જોવાના છે કોહલબર્ગનો સિદ્ધાંત અને શૈક્ષણિક ફલિતાર્થ. તો જો મિત્રો 3.11ની મનોવિજ્ઞાન ટેક્સ્ટ બુક્સના અંદર આપેલો છે મિત્રો, જેના અંદર આપણે સારી રીતે સમજીશું. કોહલબર્ગનો નૈતિક વિકાસનો સિદ્ધાંત સમજવા પહેલાં મિત્રો હું તમને એના વિશે થોડી માહિતી આપી દઉં છું મિત્રો. એ તમારે જાણવી ખૂબ જરૂરી છે, બરોબર. જે એ માહિતી મિત્રો તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવાતી હશે, બરોબર. તો કોહલબર્ગ નૈતિક સિદ્ધાંતના 3 સ્તર અને 6 તબક્કા આપેલા છે મિત્રો, જે તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવાય છે ને એ. અને આના અંદરથી મિત્રો તમારી ટેટ 1 ના અંદર ક્વેશ્ચન નીકળવાના છે. પહેલા નંબરનો સ્તર આપ્યું છે મિત્રો પૂર્વ પરંપરાગત અવસ્થા, બરોબર. જે 4 વર્ષથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની હોય છે. એના અંદર મિત્રો 2 તબક્કા આપેલા છે. એક આપ્યો છે મિત્રો આજ્ઞા અને દંડની અવસ્થા. બીજા નંબરનો તબક્કો આપ્યો છે મિત્રો અહંકારની અવસ્થા, બરોબર. બીજા નંબરનું સ્તર આપણે જોઈએ મિત્રો પરંપરાગત અવસ્થા, જેના અંદર મિત્રો 10 વર્ષથી લઈને 13 વર્ષ સુધીનો સમાવેશ થાય છે. અને આના અંદર મિત્રો આ 2 તબક્કા આપેલા છે, પ્રશંસા અવસ્થા અને બીજા નંબરનો તબક્કો આપ્યો છે મિત્રો સામાજિક અવસ્થામાં સન્માન અવસ્થા, બરોબર. યાદ રાખી લેજો, સામાજિક અવસ્થામાં સન્માન અવસ્થા. ત્રીજા નંબરનું સ્તર આપેલું છે મિત્રો ઉત્તર પરંપરાગત અવસ્થા, જેના અંદર મિત્રો 13 વર્ષ સુધીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. અને આના પણ મિત્રો 2 તબક્કા આપવામાં આવેલા છે, એક સમાજ સાથે સંબંધ અને બીજા નંબરનો છે મિત્રો સાર્વભૌમિકતા. તો જો કોહલબર્ગનો નૈતિક સિદ્ધાંતના અંદર મિત્રો આ 3 સ્તર હતા અને એના અંદર આપેલા બબે આ તબક્કા એ પરીક્ષાના અંદર તમારે 100% પૂછાશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે કોહલબર્ગનો નૈતિક વિકાસનો સિદ્ધાંત આપણે સારી રીતે સમજીએ. કોહલબર્ગે શોધ્યું કે વર્તનની નૈતિકતા કે અનૈતિકતા વિશેના બાળકથી માંડીને પુખ્ત સુધીની વ્યક્તિના નિર્ણયો જુદા જુદા તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. એ માટેના સંશોધનોમાં તેણે નીચેની વાર્તા જુદી જુદી વયની વ્યક્તિઓને આપી હતી. તો વાર્તા ખૂબ મહત્વની છે મિત્રો, ધ્યાનથી જોજો મિત્રો. આના અંદરથી ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. એક માંદી સ્ત્રી મૃત્યુની નજીક હતી. તેને તપાસીને તબીબે કહ્યું કે તે એક જ દવાથી બચી શકશે. એ દવા બનાવનાર અને વેચનાર વ્યક્તિને તેનો ખર્ચ $200 થયો હતો. તેમાંથી આ સ્ત્રીને થોડી દવા આપવા માટે એ માણસે $2000 માગ્યા. સ્ત્રીના પતિએ ઓળખાણિયાતો પાસેથી અડધી રકમ તો ઉછીની મેળવી. તેણે દવા વેચનારને કહ્યું કે મારી પત્ની મૃત્યુ પામવાની તૈયારીમાં છે, તેથી તેણે ઓછી કિંમતમાં દવા આપવી અથવા અડધા પૈસા બાકી રાખવા જોઈએ. દવા વેચનારે ના પાડી કહ્યું કે
કે મેં દવા બનાવી છે તેથી હું પૈસા કમાવા માગું છું. આખરે સ્ત્રીના પતિએ દવાની દુકાન તોડીને દવા ચોરી લીધી. વાર્તા વાંચ્યા પછી પ્રયોગપાત્રને પૂછવામાં આવ્યું કે ચોરીનું કાર્ય યોગ્ય હતું કે અયોગ્ય હતું. જુદી જુદી ઉંમરના અને જુદી જુદી સંસ્કૃતિના લોકોના જવાબો ઉપરથી નૈતિક વિકાસની જુદી જુદી કક્ષાઓ કોહલબર્ગે દર્શાવી. તો જો મિત્રો આ જે સ્ટોરી આપી છે, વાર્તા આપેલી છે કે જે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તમે કેવું વર્તન કરો છો મિત્રો, એ અયોગ્ય હતું કે અયોગ્ય નહોતું, એ બાબત આના અંદર દર્શાવવામાં આવેલી હોય છે. બરોબર, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપેલી હોય છે અને પછી તમારા અંદરથી એનો અનુભવ અથવા તમને કહેવામાં આવે છે બરોબર કે આ ઘટના યોગ્ય છે કે નથી યોગ્ય, આ ઘટના યોગ્ય છે કે નથી યોગ્ય, પણ પરિસ્થિતિ અને જે પણ સમય હોય છે મિત્રો એના આધીન ઉપર જવાબ આપવાનો હોય છે. એટલા માટે જ મિત્રો આ કોહલબર્ગનો નૈતિક વિકાસનો સિદ્ધાંત બનાવવામાં આવેલો છે. પહેલી પૂર્વ નૈતિક કક્ષામાં બદલશો કે શિક્ષાની દ્રષ્ટિએ વર્તનની યોગ્યતા નક્કી કરવામાં આવે છે. બીજી પરંપરાગત કક્ષામાં વર્તન બીજા લોકોને કેવું લાગશે તેના આધારે તેને યોગ્ય કે અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે, જેનો નૈતિક વિકાસ સ્વયં સ્વીકારનાર ત્રીજી કક્ષા સુધી થયો હોય તેવી વ્યક્તિ નૈતિક સિદ્ધાંતોનું અંતરીકરણ કરે છે અને સમાજનું હિત શેમાં છે તેના આધારે વર્તનની યોગ્યતા નક્કી કરે છે. બરોબર, તો આ જે સિદ્ધાંત છે ને એની પૂરી ડિટેલ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. અને મહત્વના મુદ્દા જે હતા મિત્રો, જે શરૂઆતના અંદર તમને કીધા હતા, જે સ્ક્રીન ઉપર હતા, એને યાદ કરી લેજો. એના આધારથી પૂછાશે. ડાયરેક્ટ તમને ક્વેશ્ચન બની શકે છે કે કોહલબર્ગે કયો સિદ્ધાંત આપ્યો છે, તો નૈતિક વિકાસનો સિદ્ધાંત આપેલો છે. આવા ક્વેશ્ચન પણ તમારે આવી શકે છે ટેટ 1ના અંદર. આમ કોહલબર્ગે નૈતિકતાનો ત્રિસ્તરીય વાદ આપ્યો છે. ત્રણેય સ્તરોની એકબીજા પર અસર જોવા મળે છે, જેના દ્વારા બાળકોનો સમગ્ર નૈતિક વિકાસ થાય છે. આ વિકાસ પરાગિત ઉલટી દિશામાં અસર હોતી નથી. બૌદ્ધિક વિકાસ પામેલું બાળક અવિકસિત અવસ્થાએ પાછું જતું નથી. તો બરોબર, તો કોહલબર્ગનો મિત્રો જે આ નૈતિકવાદનો જે સિદ્ધાંત છે ને એને સારી રીતે આપણે સમજાવી દીધો છે. તો આજના વિડીયોના અંદર મિત્રો 7મા નંબરનો ટોપિક આપણે બાળ વિકાસનો સારી રીતે સમજ્યા મિત્રો. અને જે બાકીના ટોપિક છે ને હવેના ભાગના અંદર આવતા રહેશે મિત્રો. તો 7મા નંબરનો ટોપિક એ હતો મિત્રો એરિક્સનની મિત્રો પદ્ધતિ, મોન્ટેસરી પદ્ધતિ, ફ્રોબેલની પદ્ધતિ, પછી કોહલબર્ગનો જે સિદ્ધાંત હતો ને, આ ચારે ચાર આપણે સારી રીતે મિત્રો સમજાયા. અને આને અલગથી સમજાવવાનો મિત્રો મતલબ એ છે મિત્રો કે તમે આને સારી રીતે સમજી શકો. અને આ જે મુદ્દો છે ને ઘણો મોટો મુદ્દો છે બરોબર, એટલે હરેક વસ્તુ ડિટેલના અંદર સમજાવવામાં આવી છે આપણી આ ચેનલ ઉપર. એટલે વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને પાર્ટ 1ના અંદર મિત્રો આપણે 6 મુદ્દા બાળ વિકાસના સારી રીતે સમજી લીધા. અને પાર્ટ 2ના અંદર મિત્રો આ 7મા નંબરનો મુદ્દો આપણે સારી રીતે સમજ્યા છો. હવે બાકીના મુદ્દા પણ આપણે સમજીશું, કારણ કે 16 મુદ્દા ભણવાના છે આપણે બાળ વિકાસના અંદર, અને એ 15 ગુણના અંદર પૂછાશે તમારી પરીક્ષાના અંદર. તો ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ટીચિંગ અજય કરીને આપણું એકાઉન્ટ પેજ છે મિત્રો, એને સૌપ્રથમ ફોલો કરી દેજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરવામાં આવે છે અને ટેટ માટે મહત્ત્વના વિડીયો એના અંદર મૂકવામાં આવશે. આ જે છે ને એજ્યુકેશન માટે તમને ઘણો ફાયદો અપાવશે આ બંને પેજ બરોબર. અને હા, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.